واشنگٹن میں بڑی سفارتی ہلچل، کیا پاکستان غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کن کردار بننے جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کی میزبانی میں عالمی اجلاس، کیا یہ اقوام متحدہ کا متبادل فورم بننے والا ہے؟ کیا پاکستانی افواج غزہ میں تعینات ہوگی؟ دو ریاستی حل، عالمی استحکام فورس اور $5 ارب غزہ کے لیے کیا طے ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں، کیا پاکستان کو ملے گا نیا عالمی کردار؟ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویورز، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ٹرمپ کی میزبانی میں بورڈ آف پیس کے عالمی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق اس دورے میں ان کے ہمراہ جانے والے وفد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل ہیں۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے، غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم کی واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ امن بورڈ کے اس اجلاس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد وہاں پائیدار امن اور استحکام لانا اور جنگ زدہ علاقے کی تعمیر نو پر بات کرنا ہے۔ ویئرز، صدر ٹرمپ اس اجلاس کو عالمی امن اور استحکام کی بحالی کے لیے اہم سفارتی اقدام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر جیسے مسلم ممالک بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ امریکہ کے بڑے یورپی اتحادی بشمول برطانیہ اور فرانس اس بورڈ میں شامل نہیں ہوئے، جبکہ کئی یورپی ممالک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کو پس پشت ڈال سکتا ہے، جبکہ بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک امریکی صدر کی جانب سے بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تو ویورز، میڈیا رپورٹس کے مطابق آج بورڈ آف پیس کے پہلے باضابطہ اجلاس میں جن نکات پر بات چیت متوقع ہے ان میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی، بورڈ آف پیس کے لیے فنڈنگ کا انتظام اور ایک ایسے عالمی فورم کی تشکیل پر غور شامل ہے جو قیام امن کے لیے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں غزہ میں امن کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل پر بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ غزہ کو محفوظ خطہ بنایا جا سکے۔ پاکستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا مقصد غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو اور امداد کی فراہمی ہے۔ ویئرز، وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی امن کے قیام کے لیے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی رکنیت اور مؤثر کردار پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی کامیابیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے تحت امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے تاکہ غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی اور تعمیر نو کے علاوہ بین الاقوامی قوانین کے تحت فلسطینی ریاست کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق غزہ امن بورڈ کے رکن ممالک اس فورم کے لیے مالی معاونت فراہم کریں گے۔ 16 فروری کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 19 فروری کو واشنگٹن میں ہونے والے غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں وہ اعلان کریں گے کہ رکن ممالک نے غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو کی کوششوں کے لیے $5 ارب سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ بین الاقوامی استحکام فورس اور مقامی پولیس کے لیے ہزاروں اہلکار فراہم کرنے کا بھی عہد کیا گیا ہے۔ ویئرز، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اس بورڈ میں شمولیت تو اختیار کر لی ہے، تاہم بطور رکن ملک وہ اس فورم کی مالی اعانت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور ایسے میں پاکستان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام میں اہم کردار ادا کرے۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اعلان یا تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں غزہ میں قیام امن کے لیے کی گئی اس عالمی کوشش کا حصہ بننا بہتر اقدام ہے، لیکن ان کے خیال میں امریکہ کے زیر قیادت بننے والے اس بورڈ کے اغراض و مقاصد تاحال بہت واضح نہیں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر اور انڈونیشیا کے ساتھ ان 8 اسلامی ممالک کے اتحاد کا حصہ تھا جنہوں نے امریکہ کے صدر ٹرمپ سے غزہ امن معاہدے پر بات چیت شروع کی تھی، اور جس کے بعد امریکی صدر نے گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ میں قیام امن کا معاہدہ پیش کیا، اور اسرائیل اور حماس کی آمادگی کے بعد غزہ میں طویل جنگ کا خاتمہ ممکن ہوا۔ بورڈ آف پیس کا قیام بھی اسی امن معاہدے کا حصہ ہے۔ ریسرچ تھنک ٹینک سنوبر انسٹی ٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر قمر چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ان 8 اسلامی ممالک میں شامل تھا جنہوں نے غزہ میں امن کے لیے آواز اٹھائی اور جنگ بندی کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے، اور صدر ٹرمپ کے متعارف کردہ امن معاہدے میں بھی 2 ریاستی حل کی بات کی گئی ہے۔
डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि गजा के मामले पर इस्लामी इत्तेहादी ममालिक के इश्तराक से मुश्तरका कोशिशें की जाएं और अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता के ममालिक से गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए उसे दीगर ममालिक के साथ बोर्ड में शमूलियत की दावत दी गई है। उनका कहना है कि ऐसे में पाकिस्तान की आलमी फोरम्स में मौजूदगी से गजा में पायदार और मुस्तहकम अमन के लिए राह हमवार हो सकती है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रहने वाली पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी के ख्याल में पाकिस्तान को इतनी उजलत में इस बोर्ड में शामिल होने का फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले ये देखना चाहिए था कि इस बोर्ड के तहत क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप के इस इक़दाम को शदीद तनकीद का सामना है और ये तनकीद उस बोर्ड की तश्कील के जवाब से लेकर इसमें मौजूद नुमाइंदगी के खदशात पर मबनी है। वेयर्स कई अमरीकी इत्तेहादियों ने खबरदार किया है कि ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी 15 रुकनी सलामती कौंसिल को कमज़ोर कर सकता है। डॉक्टर मलीहा लोधी का ये कहना है कि सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या ये बोर्ड वाकई ही अमन कायम कर सकता है, क्योंकि इस बोर्ड में फ़लस्तीनी नुमाइंदों की बराह रास्त शमूलियत का ना होना उसकी संजीदगी पर सवाल उठाता है। तनाज़े के बुनियादी फरीक की गैर मौजूदगी में अमन अमल को आगे बढ़ाना कैसे मुमकिन हो सकता है। सिक्योरिटी उमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी का ये कहना है कि मुस्लिम ममालिक ये समझते हैं कि फिल वक्त गजा में अमन कायम करने का कोई मुतबादिल फोरम मौजूद नहीं है। कामरान बुखारी के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए किया है। उनके बकौल पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बत बढ़ रही है और पाकिस्तान के हलीफ इस्लामी ममालिक भी इस इत्तेहाद में शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं थी। कामरान बुखारी के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर पाकिस्तान को तन्हा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ काम करता है जो दौलतमंद भी हैं और उनका अस्र रसूख भी ज़्यादा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब ताहाल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमन माहदे के तहत गजा और मगरबी किनारे में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तश्कील देने का भी ऐलान किया है और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दावा किया था कि रुकन ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मुकामी पुलिस के लिए हज़ारों एहलकार फराहम करने का अहद किया है। ताहाल इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद में शामिल वाहिद मुल्क इंडोनेशिया है जिसने इस फोर्स में अपने दस्ते भेजने का ऐलान किया है। 24 दिसंबर 2025 को अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने एक सवाल के जवाब में ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की ऑफ़र की है। मार्को रूबियो ने इस ऑफ़र पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा था कि इस फोर्स में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। ताहम अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के इस बयान पर पाकिस्तान की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं और साबिक सिफारतकारों की इस फोर्स में शमूलियत का फैसला पार्लिमान की मंजूरी के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ माजी में ये कह चुके हैं कि उनके ख्याल में गजा में तैनात किए जाने वाले दस्तों में पाकिस्तानी अफवाज की शमूलियत में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ताहम उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की शमूलियत का इन्हिसार इस बात पर होगा कि गजा में किन कवायदो ज़वाबित या टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत इस्तेहकाम फोर्स को तैनात किया जाएगा। वेयर्स वज़ीर दिफा का मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का हिस्सा रहा है और इस हवाले से वसी तजुर्बा रखता है। तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को उस वक्त तक इस फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब तक उसके अहदाफ और मकासद बहुत वाज़ेह तौर पर सामने ना आ जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी कौंसिल इस फोर्स की बाकायदा ज़मानत ना दे। उन्होंने कहा कि गजा में फोर्स की तैनाती भी इस बात से मशरूत होनी चाहिए कि अब इसराइल मजीद कोई हमला नहीं करेगा। वेयर्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि दुनिया भर में मसाइल के खात्मे और तनाज़ात रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा फ़ाल किरदार अदा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कई बार बोर्ड ऑफ पीस का दायरा कार वसी करते हुए उसे दीगर तनाज़ात के हल के लिए भी एक मुमकिना फ़ोरम के तौर पर पेश किया है। तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत के तहत ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसका अव्वलीन मकसद गजा में पायदार अमन का क़याम है और पाकिस्तान की इसमें शमूलियत की वजह भी इस फोरम के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद है। वेयर्स तो क्या पाकिस्तान वाकई ही गजा के अमन का ज़ामिन बनने जा रहा है या ये सिफारती बसात पर एक बड़ा इम्तिहान है? क्या ये नया बोर्ड आलमी ताकतों का मुतबादल निज़ाम बनेगा या अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को चैलेंज करेगा? अगर पाकिस्तानी अफवाज गजा गईं तो क्या ये तारीखी फैसला होगा या सियासी तूफ़ान का आगाज़? $5 अरब आलमी इस्तेहकाम फोर्स और 2 रियासती हल, क्या ये ख्वाब हकीकत बन पाएगा? क्या वाशिंगटन में होने वाली ये मुलाकातें पाकिस्तान को एक नया आलमी किरदार देंगी? क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई ही
مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدل دے گا یا یہ بھی ایک سفارتی تجربہ ثابت ہوگا؟ فیصلہ کن لمحہ بہت قریب ہے، دیکھیں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔